ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ ਬਾਜੀ ਗਰ ਬੇਕਾਮ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛੁਡਾਵੋ ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ ਆਪਣ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ ਆਪਣ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੇਕ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਠੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਉਸ ਠੰਡ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ, ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਨੇਰੀ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸੜੇ ਪਏ ਸਨ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਪਿਆ ਨਹੀਂ।
गुरु के लंगर मस्ताने करवा देते। सुलही कदी चढ़ के आ गया, कदी सुलभी अपनी फौज लैके चढ़िया, कदी गुरु अर्जुन देव जी दे अकलुकते पुत्र नूं मारन दे लई 3 खूनी वार कीते। पर धन गुरु अर्जुन देव जदों भी वार तो हर गोबिंद साहिब बचे ते केवल दातार दे शुक्र विच जुड़ गए। अंदर तपिया नहीं। पता नहीं इन्हां नूं अग नाल खेडण वालियां नूं धन गुरु अर्जुन देव जी नूं अखीर तत्ती तवी ते बिठाया, सीस विच रेता पाया। एक अर्ज करांगा कि केवल चंदू दा हथ नहीं, ये तो एक मामूली जी घटना है कि चंदू दा रिश्ता मोड़ दिता ते तत्ती तवी ते बिठा देना। आपां कदी सोचीए तां सही कि केवल एक चंदू वर्गे दीवान दी ताकत सी कि गुरु अर्जुन देव जी नूं तत्ती तवी ते बिठा सकदा। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਤਸਵੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਈਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ, किते भी खजूर ने गुस्से नाल नहीं, मथे ते त्यूड़ी नहीं, बस इको ही मुख विचों शब्द निकलिया सी, हे मेरे मालिक जी, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना, जै जै रखै आप तैं जाए खड़ोवना। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी दे जीवन और शहादत संबंधी परसों दे दीवान भी जरूर अर्ज करांगा। दोपहर दे दीवान विच आओ धन गुरु नानक साहब जी दे पवित्र बचन और उन्हां दे जीवन संबंधी जो गुरु कलगीधर पिता जी ने बचन कहे ने कि प्रथम भगौती सिमर कहे गुरु नानक लई ध्याए। गुरु नानक साहब नूं ध्या ले ते अज गुरु देव जी ने 3 गुरु साहिबानां दी सहायता मंगी। कहन लगे प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। धन गुरु अंगद साहब, धन गुरु अमरदास, हे धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, मैं आप जी दे दर ते आप दी सहायता लई पुकारना हां। आओ धन गुरु अंगद साहब जी दे जीवन संबंधी और उन्हां दे अमृत बचन बख्शे हुए समय अंदर रह के आप नाल सांझे करन दा यतन करांगा। आओ करो किरपालता। धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह उन्हां दे पवित्र चरण कमलां दी टेक लवो। आप बख्शो असीस ते बेनती करिए धन गुरु अंगद साहब जी आप विच वरतो। इन्हां खिंडे होए मनां नूं टिका बख्श के प्रेम भावना दा बीज किते अंदर पा देवो। करो बख्शिश गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दी सिफत करदे हैं। सत्ता ते बलवंड जी ने अपनी वार अंदर एक बचन किया है। वो कहते ने कि हे संसार दे लोगो कि जिस दा नामना, जिस दी वडियाई, जिस दी उपमा नूं करता पुरख वैगुरु उच्चा करना चाहे ते संसार दे मनुख कोल कोई शब्द नहीं कि उस वडियाई नूं, उस उपमा नूं जोख के कह देवे कि ओदी उपमा वडियाई इतनी कूवे। शब्द है ही नहीं। उथे अल्फाज, उत्थे शब्द खत्म हो जाते ने। ते पुछया बाबा सत्ता जी नूं कि किन्ना दे नामने दी गल करदे हो? ते सत्ता बलवंड साहब ने बचन क्या कहन लगे, नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीमद है। कि जिस दे नामने नूं उस कादर ने, उस करतार ने उच्चिया करना। साडे कोल केड़े शब्द ने, साडे कोल केड़े अखर ने जिन्हां नाल जो खीमदा दा अरसे सी तोल लांगे, जो के कह देंगे कि वडियाई इन्नी कुए।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੈ ਕਿਉ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮਦੈ, ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਪਾਰ ਆਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਮਦੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦੈ, ਲੈਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਛਤਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਪਾਰ ਆਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਮਦੈ, ਲੈਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ, ਖੜਕ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਕੂਐ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦੈ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦੀਤੋਸ਼ ਜੀਵਦੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿਰਪਾਨ, ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਕ ਜੋਰ ਪ੍ਰਾਕੂਐ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥਾਪ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਉਜੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਥੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂਗੇ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਨ 1504 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਹਿਣਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਨੇੜੇ ਹਰੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਣੇ ਤੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘੀ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ,
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਰਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਆਪਾਂ। ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪੌੜੀ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਹਾਲੀਐ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਿਕਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕੇਵਲ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਖੈਰੇ ਗੋਦ ਦਾ ਜੱਟ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਜੋਧ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂ ਪਈ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘਾਉ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਪਏ ਸੋ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਚਨ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਘਾਲ ਕਦੀ ਘਾਲੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਨੇ ਭਜਣਾ, ਹੰਸ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਕੁਝ ਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤ ਪਰਤ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈ, ਦੇਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ,
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਨੇ ਝੰਜੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਨ 1504 ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਨ 1532 ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਭੇਟਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਤੁਰਿਆ ਵਾਂ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੇਵਣ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਪੁਰਖਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਬੰਨ ਘੋੜਾ, ਆ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਓਏ ਮਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੌਫਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪੁਰਖਾ ਇੰਨਾ ਬਿਰਹਾ ਕਿਉਂ, ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਆ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਸਾਂ ਪਰ ਹੋ ਬੇਅਦਬੀ ਗਈ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਪੈਦਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਕ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ ਪੁਰਖਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਦਾੜਾ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਤਰ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੁਕਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਹੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਓਏ ਲੈਣਿਆ ਦੇਖ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਪੁਰਖਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਮਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਕਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਨਦੀਨ ਪੈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏ ਨਦੀਨ ਕਿਹੜਾ, ਘਾਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿਹੜਾ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਦੀਨ ਕੱਢਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੂਜੀ ਰਮਜ਼ ਪਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈਣਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈਣਿਆ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਾਂਗਾ। ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦਾ ਢੇਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੱਧੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਘਰ ਗਏ, ਲੂਣ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚਿੱਕੜ ਮੈਲਾ ਜਲ ਪਿਆ ਸਿਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੁਕਾਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਟੀ ਪੰਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਸਤਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਸੂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਰੱਖਦਾ, ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲ ਘਾਲੀਏ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਛੰਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਛੰਨੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਲੈਣਿਆ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਈ ਏ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਓਨੀ ਕੁ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਓਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1532 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਨ 1539 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਖਲੂਣੋਂ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ, ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ,
अन्ने ते विश्वास नहीं। ताई साहब ने बाणी विच कहा कि गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधले कर्म करेन, ओ भाने चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। ते की ए विश्वास नहीं कि धन गुरु रामदास जदों कहंदे ने सतगुरु कि हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। ते गुरु रामदास ये नहीं कहंदे कि तर्क के जां तू शक करके, कहंदे ने गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। मेरे गुरु नानक साहब कहंदे ने जे गुरु तो कुछ लैना ही ते चेते रख भै कियां दे सलाइयां नैनी, एक तेरे अखां विच गुरु लई पै होवे, भाव का कर शिंगारो ते प्रेम दा शिंगार करी। ते तीजी गल जो किछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए, अपने मन दी चलाकी नूं छड्ड दे। भाई साहब भाई लैना किकर दी जदों गल आई, केवल साखी दे कन रस तक नहीं चढ़न लगे ने किकर ते। ज्ञानी ज्ञान सिंह होरी लिखदे ने मठियाई भी डिगी, कहंदे ने जदों उतरे ने ते दोनों पुत्रां ने कोल बुला के क्या सी लैणिया, तेनू पता कदी किकर नू मठियाई लगी है? हाथ जोड़ के कहंदे ने गुरु के पुत्रो मैनू कोई बनदा सत बचन करके मन लेना, तर्क नहीं। जे गुरु ने कहा ते मैं सत बचन करके मने। ध्यान दिया जे आखिर ते गुरु नानक साहब ने जिदन कृपा कीती है भाई लैणे ते 7 साल मर्दां वाली काल घाली है। सत्ते बलवंड ने कहा भी है जां काल मर्दी काली, मर्दां वाली काल घाली। ते अज गुरु नानक साहब दे पिछे सारी संगत तुरी है, पर अखीर ते भाई लैना रह गए ने। कोई पैसे चौके, कोई सोना, कोई हीरे मोती चौके मुड़े ते भाई लैने नू सोटा भी मारिया है, मुर्दा खान दी गल भी कही। अखीर ते झिड़के क्या सी लैणिया, देख सारे घरां नू चले गए, तैनू मैं कहना अपने घर नू चला जा, मेरे हुक्म नू मन्नेगा नहीं। भाई लैना कहंदा सतगुरु तेरे हुक्म नू तू आप मेरे तो मनाना पिया। कहंदे ने ए कादा हुक्म, तेनू कह अपने घर अपने टिकाने ते चला जा, मन मेरा हुक्म। ते हाथ जोड़ के अखां भर के कहंदे ने सतगुरु जिन्ना लोकां दा टिकाना सी, जिन्ना लोकां दे पिछे घर सन, घरां वाले घरां नू चले गए ने, लैणे दा ते टिकाना ही गुरु नानक है। दस मेरे घरां मैं तेनू छड्ड के केड़े पासे जाऊं, मेरा कोई घर नहीं। जदों मैं ये बचन पढ़े ते भाई लैणा जी दा बचन कदी पढ़ियो, कहंदे ने किसी ही कोई कोए मंझ निमाणी एक तू, दुनिया विच किसे दा कोई टिकाणा है, पर मेरी गरीबनी दा तां घर ही केवल तू में। किसी कोई कोए मंझ निमाणी एक तू, कहन लगे क्यों ना मरीजा रोए, जा लग चित ना आवई, जदों चरना ते डेके क्या मेरे साहब मेरा घर ही तू में। लिखदे ने उथे गुरमुख प्यारे भाई वीर सिंह के चुक के अपने चरना तो सीने न ला के कहंदे ने लैणिया जे तू गुरु नू घर बनाया ते मैं भी लभदा प्यासा किसे घर विच टिकाणा मिल जाए। चढ़दे तो लैंदे तक तेरे वर्गा घर नहीं मिलिया, अज तो बाद नानक दा निवास लैणे दे घर विच होवेगा। अज तो बाद मैं तेरे घर विच टिकांगा। कदी पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, सन 1539 आ गया है ते बाबा सत्ता बलवंड जी कहंदे ने कि नानक राज चलाया, सतकोट सचकोट सताणी नीमदै, लैणे धरियोन छत सिर कर सिवती अमृत पीवदै, मत गुर आत्म देव दी खड़क जोर प्राकू है जी दे, गुर चेले रह रास की। गुरु ने चेले दे चरना विच मत्था टेक दिता, नानक सलामत थीमदै, शह टिक्का दितोष जीवदै। ताई सत्ता बलवंड कहंदे ने साहब ने क्या सिखा पुत्रा को कह, सब उम्मत वेखो जे क्यों जा सुधोष तां लैणा टिक्योन। जे अखीर ते को टिक्या ते केवल भाई लैणा अपने सीने न ला के लैणे नू अंग बना दिता। अंग तो मेरे गुरु नानक साहब ने अंगद बना दिता। अज आपां सहायता मंगन लगे हैं, हजूर करतारपुर दी धरती ते प्रभुर प्याना कर गए।
भाई लैणा जी गुरु अंगद साहब बने ते खडूर दी धरती ते आ भाग लाए ने। जिहड़ी अर्ज करनी है साहब दे 63 श्लोक ने गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी विच गुरु अंगद साहब दे। जे सहायता मंगनी है ते गुरु अंगद साहब दे 63 श्लोक पढ़ो ते पुछे अज गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह नूं, दाता तेरी सहायता कौन मंगे? कहंदे ने जे गुरु की सहायता मंगनी है ना, सब तो पहली गल कि गुरु तो इन्ना को कुर्बान जाई कि गुरु तो बिना तेरी जिंदगी व्यर्थ हो जाए। एक पहला श्लोक ते अखीर दा श्लोक विचों कुछ कुछ अर्ज करने ने। कहंदे ने पहला श्लोक है श्री राग दे अंदर वारां विच ए पहला श्लोक है, पहली वार श्री राग दी। कहन लगे जिस प्यारे सो न्यों तिस आगे मर चलिए। जे गुरु नल नहीं करने ओदे तो कुर्बान हो जा। जिस प्यारे सो न्यों तिस आगे मर चलिए। त्रिग जीवन संसार तांका पाछे जीवना। जदों दूजा श्लोक पढ़िया सतगुरु इनू तां लोग कहंदे ने कर्म कांडी है। जे तेरे चरना विच कोई बैराग विच रोए ते पढ़े लिखे लोग कहंदे ने पखंड करदा है। ते मेरे गुरु अंगद साहब ने दूजा श्लोक किया, कहन लगे जेड़ा सिर कदी बैराग विच जेड़ियां अखां भिजियां नहीं उस सिर नूं धड़ तो वढ़ के अलहदा कर दे। बिरहा तो बिखून शरीर दा धरती ते ला भी कोई नहीं। साहब ने पहला बचन किया सी जिस प्यारे स्यो नेहों तिस आगे मर चलिए। त्रिग जीवन संसार तांका पाछे जीवना। ते दूजा बचन क्या जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजा डार। नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जार। जिस शरीर पिंजरे विच गुरु ली बिरहा नहीं उस पिंजरे नूं साड़ दे। उस पिंजरे दा धरती ते ला भी कोई नहीं। धन गुरु अंगद साहब ने सहायता मंगनी है जे ते कहंदे ने सिखा सहाई होवेगा गुरु। पर एक गल चेते रखी आसा की वार पढ़ो ते साहब कहंदे ने जे 100 चंदा उगमे जे सहायता लैनी आ ते गुरु वाला बन खा। जे 100 चंदा उगमे सूरज चढ़े 1000 एते चानन खुंदियां गुरबिन कोर अंधार। सिर्फ गुरु अंगद साहब दे श्लोक अर्ज कर रहे हैं कि सतगुरु गुरु तो बिना गुजारा नहीं। कहन लगे चेते रख गुर कुंजी पाहू निवल मन कोठा तन छत। जे रूहानियत भंडारे तक पहुंचना चाहना है नानक गुरबिन मन का ताक ना उगड़े अवर ना कुंजी खत। ते महाराज फिर गुरु दर ते चाकरी किवें करिए? गुरु वाले बन के साहब कहन लगे हाँ जे तू इश्क करना गुरु नू जे सिर झुकाया ही ये नहीं मत्था भी टेकी जाए ते गुरु दे उत्ते तर्क भी करी जाए। साहब कहते ने एक ने ही आशकी महला दूजा। एक ने ही आशकी जे दूजा लगा जाए। कहन लगे नानक आशिक कांडिए साधी रह समाए। चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए। ਇਹਦੇ अर्थ गुरु अंगद साहब कहते ने जे ते हो जाए चंगा कम वाह मेरा गुरु बड़ा चंगा है ते जिदन दुख आ जाए ते कहना गुरु वैर कमांदा। कहते ने ये आशिक नहीं हुंदे। चंगा चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए। आशिक ए ना आखियां जे लेखा वरतै सोए। ओ कादा आशिक हो जेड़ा गुरु ना लेखे करे। अगला श्लोक कदी पढ़ियो सोचना वा 21वीं पौड़ी नाल 2 श्लोक ने। इसे पौड़ी नूं सुन के भाई लैणा गुरु नानक देव दे चरनां दे भवरे बने ते इहदे नाल ही 2 श्लोक अपने दर्ज कर दिते कि इस तरह इश्क करी कि जे तू नाल तर्क भी कीता ते साहब दा दूजा श्लोक है सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुत्था जाए। नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए मत्था भी टेके। जवाबदार ते अगो गुरु दा हुक्म ही ना मन्ने। ते जे गुरु अंगद साहब नूं पुछिए दाता धर्म की परिभाषा की है? मेरे सतगुरु ने इको श्लोक विच कर दिती। कहन लगे जोगी कहंदा मेरा धर्म जोग नूं कमाना है। ब्राह्मण कहंदा मेरा धर्म केवल वेदां दा पठन पाठन करना है। खतरी नूं पुछो कहंदा मैनू सिमरन दी की लोड़ मेरा धर्म केवल मैदाने जंग भी जूझना है। ते शूदर कहंदा मेरा काम केवल दूजियां दी सेवा करना है। गुरु अंगद साहब कहंदे ने ओ जोगी ऐ ब्राह्मण ऐ खतरी वैश्य ते शूदर अपने मिते हुए कर्म कांड करके तू छुटना नहीं। गुरु अंगद साहब असली धर्म की है? कह लगे जोग शब्दंग वेद शब्दंग
ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੈ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ। ਦਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਜਿਆ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਣ ਆਖ ਨ ਰੱਜਿਆ ਸੁਣ ਨ ਰੱਜੇ ਕੰਨ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ ਗੁਣ ਗਾਕ ਇੱਕ ਵਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ ਗੁਣ ਗਾਕ ਇੱਕ ਵਨ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੈ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜਾਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ ਉਡਤੇ ਕੋ ਉਡਤਾ ਜੀਵਤੇ ਕੋ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੇ ਮੂਵੇ ਕੋ ਮੂਵਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਤੇ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਦਾਂ ਵੈਦ ਸੁਦਾਨ ਸੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ ਐਸਾ दारू ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਵੰਝੈ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਤ दारू ਰੋਗ ਉਠੀਐ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ। ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੈਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਿੱਖਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਉਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਦੇ। ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾਂ ਤਿਨਾ ਪਿਸਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 63ਵਾਂ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ। ਅਖੀਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾੜ ਦੇਗਾ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
कहन लगे दुनिया कियां वडियाइयां अग्गी सेती जाल इन्नी जली नाम विसारिया एक ना चली नाल दुनिया दी वाह नाल नहीं जांदी केवल वाह गुरु नाल जांदा हुंदा है। जे गुरु नूं वाह कहें ओ नाल तुरेगा। आओ धन गुरु अंगद साहिब दी सिफत विच भट्टां ने जेड़े सवैये कहे ने अखीर दा बचन उन्हां कहा कहंदे ने जदों गुरु अंगद साहिब किते दी सहायता करदे ने अपनी अमृत दृष्टि करके ओदे अंदर दे वकारां नूं खत्म कर दिंदे ने अपनी अमृत दृष्टि करके ओदे अंदरों रोग मिटा दिंदे ने ते कहंदे ने हिरदे विच सुख आ जांदा जिदी गुरु अंगद साहिब सहायता कर। ताई भट्टां ने अखीर ते कहा अम्य दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै ते सहायता किदी मंगनी है गुर नवनी दरियाओ जन्मम कालख धोवै। ते भट्ट कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जे कहंदे ने सहायता मंग ते फिर अपनी रसना तो अज कह दे गुरु अंगद साहिब जी सो कहो टल गुर सेवियै ऐनस सहज सुभाए। सहायता किवें करदे ने दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। जिन्हें गुरु अंगद साहिब दे दर्शन कीते जिन्हें स्पर्श कर लिया ओदा जन्म ते मरण दा दुख कटिया गया। यही बाबा सत्ता बलवंड कहंदे ने होवै सिफत खसम दी हे गुरु अंगद साहिब तेरे सीस ते तां रब दे नाम दा नूर पिया वरसदा है। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया जदों सहायता मंगल नहीं जावांगे ना फिर आवाज आएगी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। तन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह किरपा करन किते सानू भी मन देना गुरु नूं आ जाए ते सत बचन करके हुक्म मनन दी जाच आ जाए। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करिया जे बेअंत भुलां होईयां ने साध संगत। कल नूं धन गुरु अमरदास जी दे सहायता लई जो बचन साहिब ने कहे ने ओदी विचार करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की